Good evening, friends. Today we discuss conversion of infix expression into corresponding postfix expression. This is given string, and I told you about this particular representation. So this gap represents power term. So it is exponent term. So if you are writing f gap d, it means that it is f raised to d or f raised to power d. Right, so if you are getting such type of expression, then a plus b into d, this is your base term or base part, and e minus f is the power, right? Because you are having a exponent term or power term. Okay, so this is nothing but our exponent operator. So it is new to you. This type of operator is new to you, but it is called as a exponent operator. Okay, and by using this exponent operator, okay, we are having this exponent term or power term, right? So we will now discuss how to convert the infix to postfix expression. In the last session we have seen how to convert it infix to prefix expression. So if you remember last session, in that session we have created four columns. First column is infix expression. If you remember it, then you can identify. First column is infix expression, next column is read character, next one is stack contents, and the last column is a prefix expression. So it is up to you how many columns you want to make. It is totally up to you. So you can make four columns or you can make three columns. It is not required that you have to use a column for a infix expression. But important thing is that a read character or read symbol column is very important. So instead of read character, you can call that column as a current symbol also. So you can call it as a read character, read symbol, or current symbol, because all these things are nothing but symbols. I have told you in the last session. So you can call it as a symbol or character. So it is better to call it as a symbol. ओके, त्याला सिम्बॉल म्हणणं खूप चांगलं आहे, कारण काही वेळा ते कॅरेक्टर असतात, काही वेळेला त्या गोष्टी काय असतात, ऑपरेटर असतात. म्हणजे ऑपरँड असतात, काही वेळेला काय असतात, ऑपरेटर असतात. तर बेटर काय, त्याला आपण सिम्बॉल म्हणावं. मी कालच्या सेशनला पण ही गोष्ट सांगितली होती. ठीक आहे, तर जे दिलेलं इनफिक्स एक्सप्रेशन असेल त्यासाठी कॉलम बनवण्याची ती काही आवश्यकता नाही. ते तुमच्यावर आहे, तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही बनवू शकता. अदरवाईज तुम्ही डायरेक्टली करंट सिम्बॉल किंवा रीड सिम्बॉल किंवा रीड कॅरेक्टर हा कॉलम बनवू शकता. आपण करंट सिम्बॉल हा कॉलम बनवला या ठिकाणी. त्यानंतर काय आहे, आपल्याकडे ऑपरेटर स्टॅक आहे. ऑपरेटर स्टॅक म्हणजे काय, स्टॅकचे कंटेंट जिथे आपल्याकडे आपल्याला रिप्रेझेंट करायचे. तर काही वेळेला ऑपरेटर स्टॅक असं पण म्हटलं जातं, कारण कालच आपण बघितलं होतं की स्टॅकवर फक्त ऑपरेटर येऊ शकतात, स्टॅकवर ऑपरँड कधीच येत नाही. ऑपरँड कुठे जातात, डायरेक्टली प्रीफिक्स एक्सप्रेशन पार्ट मध्ये किंवा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पार्ट मध्ये जातात. ठीक आहे, म्हणून स्टॅकला ऑपरेटर स्टॅक सुद्धा म्हटलं जातं. वेगवेगळी नावं आहेत फक्त, किंवा तुम्ही सिम्पली स्टॅक कंटेंट्स असंही म्हणू शकता किंवा स्टॅक म्हणू शकता. आणि मागच्या सेशन मध्ये आपण बघितलं होतं की थर्ड कॉलम आपला किंवा लास्ट कॉलम आपला काय होता, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता. इथे आपल्याला पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिळवायचंय, म्हणून कॉलम काय बनवायला, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स ॲरे. तुम्ही कोणतेही नाव देऊ शकता, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन म्हणा किंवा पोस्टफिक्स ॲरे म्हणा. बेटर आहे त्याला पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन म्हणावं, कारण आपण इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्व्हर्जन करत असतो. ठीक आहे, आता अजून एक महत्वाची गोष्ट, लास्ट सेशन मध्ये ज्या वेळेला आपण इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्व्हर्जन केलं होतं, त्यावेळेला आपल्याला दिलेलं जे एक्सप्रेशन होतं त्या एक्सप्रेशनला आपण राईट टू लेफ्ट स्कॅन करत होतो, राईट टू लेफ्ट जात होतो ते एक्सप्रेशन बघण्यासाठी. लक्षात ठेवायचं, हे तुम्हाला नेहमी लक्षात ठेवायचं. इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्व्हर्जन करायचं असेल तर तुम्हाला राईट टू लेफ्ट जायचं आहे. Remember this, infix to prefix, scanning from right to left. But if it is infix to postfix, then it is a scanning from left to right. In this case, we want to convert infix to postfix, then scanning from left to right in this way. I am highlighting by using this cursor movement. It is left to right. So you start at this point and go up to this point. That is a right hand side.
Okay, so I will write this particular expression by using this Microsoft Whiteboard. Okay, so expression is a plus b. Okay, then into d, so multiplication operator here, into d, we are having bracket here, cap, cap means exponent term, into e minus f. Okay, and for this expression we are having long bracket, or entire expression. We have to scan this expression as discussed from left hand side and we go up to right hand side. So this is the direction of scanning. The direction of scanning is very important. Okay, so initially we are getting this left bracket. Okay, we are getting left bracket, so we are getting three left brackets one by one. Okay, then you can get the actual operand, then you are getting operator, again operand, then right bracket, and so on. So we will identify it by using a stack. So here, sorry, okay, here it is represented. Initially our current symbol is, if you identify it, your current symbol, you are at this particular position, your current symbol is left bracket. Okay, your current symbol is left bracket, so left bracket. So you are getting a left bracket or you are getting any operator, so then you have to keep that operator or left bracket on a स्टॅक. तुम्हाला लेफ्ट ब्रॅकेट किंवा राईट ब्रॅकेट मिळालं असेल किंवा तुम्हाला जर ऑपरेटर मिळाला असेल तर तुम्ही काय कुठे नेता, त्याला स्टॅक वर घेऊन जाता. कालच आपण हे बघितलंय, तेव्हा आपण स्टॅक वर घेऊन जाणार आहोत, ऑपरेटर स्टॅक किंवा स्टॅक वर घेऊन जाणार आहोत. आणि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन काय असेल, एम्प्टी असेल. आपल्याला ओपरँड मिळालेला नाही. जर आपल्याला ओपरँड मिळालं असतं तर आपण कुठे घेऊन गेलो असतो, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मध्ये घेऊन गेलो असतो किंवा पोस्टफिक्स ऍरे मध्ये घेऊन गेलो असतो. काल जे केलं होतं तेच करायचं आहे, फक्त स्कॅनिंग आपल्याला लेफ्ट टू राईट करायचं आहे. खूप महत्वाचं आहे, एक्झॅक्टली डिरेक्शन चेंज आहे. ठीक आहे, अजून एक ब्रॅकेट मिळते आपल्याला. पुढे काय, नेक्स्ट ब्रॅकेट, लेफ्ट ब्रॅकेट मिळाला आपल्याला. लेफ्ट ब्रॅकेट कुठे घेऊन जाणार आपण, स्टॅक वरच घेऊन जाणार. सुरुवातीला स्टॅक वर एक ब्रॅकेट होतं, आता स्टॅक वर पहिलं ब्रॅकेट तर आहेच, आता हे पुढचं ब्रॅकेट पण आहे, पुढचं लेफ्ट ब्रॅकेट पण आहे, आपण हायलाइट केलंय आता. ठीक आहे, तेव्हा स्टॅकची पोझिशन काय असेल सुरुवातीला, आपण इथे ड्रॉ करू शकतो स्टॅकची पोझिशन काय असेल ती. सुरुवातीला स्टॅक मध्ये काय, एकच लेफ्ट ब्रॅकेट आहे. ओके, दिस इज स्टॅक रिप्रेझेंटेशन. टॉप पॉइंटर कुठे आहे, इथे. परत एक लेफ्ट ब्रॅकेट आल्यानंतर स्टॅकचा कंटेंट काय होईल, परत एक लेफ्ट ब्रॅकेट आल्यानंतर सुरुवातीचा लेफ्ट ब्रॅकेट असेलच. ओके, त्याच्यावर अजून एक लेफ्ट ब्रॅकेट येईल, ते पण आपण स्टॅक वर घेऊन आलो. आणि टॉप पॉइंटर कुठे असेल, इथे असेल. त्याच्या पुढे अजून एक लेफ्ट ब्रॅकेट आहे बघा. ओके, ते पण आपण घेऊन येणार आहोत स्टॅक वर, ते पण आपण घेऊन आलोय बघा स्टॅक वर. करेक्ट. ओके, त्याला घेऊन आल्यानंतर स्टॅकचा कंटेंट काय होईल आपला, कंटेंट ऑफ स्टॅक बिकम्स फर्स्ट टू लेफ्ट ब्रॅकेट्स and you are having a third left bracket and top is at this particular point. टॉप कुठे आहे, या पॉइंटला आहे. आपल्याला स्टॅक जो दिलेला आहे
स्टॅकची साईज दिलेली नाही, त्यामुळे आपल्या सोयीनुसार आपण स्टॅकला वाढवू शकतो. ओके, इट इज इन्क्रीजिंग स्टॅक, वाढवू शकतो आपण त्याला. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला ऑपरँड मिळाला. यू आर गेटिंग एन ऑपरँड. Okay, when operand comes, don't put the operand or don't push the operand on the stack. Yesterday I have told you, you have to push the operand in postfix expression. Yesterday we have to push the operand on the prefix expression part. Prefix बनवायचो, आता आपण postfix बनवतोय, मग operand ला कुठे घेऊन जाणार? postfix expression मध्ये घेऊन जाणार आहोत. डायरेक्टली आपण postfix expression ला घेऊन दिलो operand. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज यू कॅन आयडेंटिफाय. नंतर काय आहे आपल्याकडे? ए झाल्यानंतर बी आहे. नेक्स्ट वन इज अ बी. सॉरी, ए झाल्यानंतर काय आपल्याकडे? ऍडिशन सिम्बॉल आहे. सो ऍडिशन इज नथिंग बट ऑपरेटर. ऍडिशन इज नथिंग बट ऑपरेटर. जर ऑपरेटर मिळाला तर काय करायचं? स्टॅक वर घेऊन जायचं. ऑपरेटर स्टॅक वर घेऊन आलो. मग आता स्टॅकची पोझिशन काय असेल? सुरुवातीला स्टॅक मध्ये 3 लेफ्ट ब्रॅकेट होते. आता स्टॅक मध्ये काय बनणार आहे? आपल्याकडे स्टॅक मध्ये 4 गोष्टी असणार आहेत. इनिशियल लेफ्ट ब्रॅकेट, अगेन वन मोर लेफ्ट ब्रॅकेट, वन मोर लेफ्ट ब्रॅकेट, and then we are having a addition operator. ठीक आहे. तेव्हा आता अशी पोझिशन असेल आपल्या स्टॅकची कंटेंट या पद्धतीने असतील आणि टॉप पॉइंटर कुठे असेल? आपला इथे असेल. तुम्हाला लक्षात आलं असेल स्टॅक कसा बनत जात होते. त्याच पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट करतो. पहिलं लेफ्ट ब्रॅकेट, दुसरं लेफ्ट ब्रॅकेट, तिसरं लेफ्ट ब्रॅकेट आणि नंतर मग ऍडिशन ऑपरेटर. आणि त्याच पद्धतीने आपण इथे रिप्रेझेंट पण करतो. बघा, आपण ऑर्डर कुठेही चेंज केलेली नाही. ज्या ऑर्डरने आपल्याला लेफ्ट ब्रॅकेट मिळत गेली किंवा ज्या ऑर्डरने आपल्याला ऑपरेटर मिळत गेले त्या ऑर्डरनेच आपण ते प्लेस केलेत. ऑर्डरिंग खूप महत्वाचं आहे, कारण ऑर्डरिंग वरच तुमचं एक्सप्रेशन चेंज होऊ शकतो आणि तिथे तुमचे मार्क कमी जास्त होतात. कारण मुलं ऑर्डरिंग चुकवतात. ज्या ऑर्डर मध्ये ऑपरेटर मिळालेले आहेत आपल्याला, ओरिजिनल एक्सप्रेशन मध्ये ज्या ऑर्डरने आपल्याला ऑपरेटर मिळतात, म्हणजे तुम्ही बघू शकाल लेफ्ट टू राईट जर आपण स्कॅन केली स्ट्रिंग तर आपल्याला ऍडिशन सुरुवातीला मिळतो और प्लस ऑपरेटर सुरुवातीला मिळतो आणि मल्टिप्लिकेशन नंतर मिळतो. त्या सिक्वेन्सने आपण ते घेतले पाहिजेत. आपण ऑर्डर चेंज करू शकत नाही. ऑर्डर चेंज केली तर होणारा मिनिंग म्हणजे मिळणारा आउटपुट चेंज होतो. खूप महत्वाचं आहे. कीप द ऑर्डर ॲज इट इज. ओरिजिनल एक्सप्रेशनला चेंज करण्याचा आपला अधिकार नाही. आपण ओरिजिनल एक्सप्रेशनचं करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनवत आहोत, परंतु ओरिजिनल एक्सप्रेशनला बदलण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. ओरिजिनल एक्सप्रेशन मधील ऑपरेटरचा सिक्वेन्स बदलण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. त्याच सिक्वेन्सने आपण ऑपरेटर घेऊन यायचे आहेत. त्या सिक्वेन्सने आपल्याला ओरिजिनल एक्सप्रेशन मध्ये म्हणजे इन्फिक्स एक्सप्रेशन मध्ये दिलेले आहेत. खूप महत्वाचं आहे. आय एम रिपीटिंग दिस अगेन अँड अगेन. रिमेंबर दिस पार्ट. Okay, now next one is a B. B is a operand. So if you are getting an operand, directly move it or push it in a postfix. operand मिळाल्यानंतर आपण डायरेक्टली postfix ला घेऊन जायचं. त्याला आपण prefix ला घेऊन जात होतो, आता आपण postfix ला नेतो. घेऊन आलो आपण. ठीक आहे. त्यानंतर काय मिळाले आपल्याला? राईट ब्रॅकेट मिळाले. बी नंतर काय बघा, इथे राईट ब्रॅकेट आहे. ओके, आता काल आपण काही गोष्टी बघितल्या होत्या. in yesterday's session we have discussed, if you are getting a left bracket, then pop the entities up to the right bracket in a stack. म्हणजे याचा अर्थ काय? तुमच्या स्टॅक मध्ये सुरुवातीला राईट ब्रॅकेट येतं. आजच्या सेशन मध्ये आपण बघितलंय, कारण आपण आजच्या सेशन मध्ये काय केलं होतं? राईट लेफ्ट स्कॅन केलं होतं प्रिफिक्स कन्व्हर्जन साठी. मग त्यावेळेला आपल्याला राईट ब्रॅकेट आधी मिळत होती आणि मिळालेली राईट ब्रॅकेट कुठे होती? स्टॅक वर होती. मिळालेली राईट ब्रॅकेट, बरोबर ना? मग ज्या वेळेला आपल्याला लेफ्ट ब्रॅकेट मिळायचं त्यावेळेला आपण करस्पॉन्डिंग राईट ब्रॅकेट काय करत होतो? कॅन्सल करत होतो. आता रिव्हर्स केस आहे. आता आपल्याला काय मिळत आहे? लेफ्ट ब्रॅकेटना आपण स्टॅक वर घेऊन गेलोय. बघा, घेऊन गेलोय. आता काय मिळालं आपल्याला? राईट ब्रॅकेट मिळालं. मग त्याच्या रिव्हर्स गोष्ट करायची. काल जे केलं त्याच्या बरोबर रिव्हर्स करायचं आणि आता पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनवायचं. आता ज्या वेळेला आपल्याला राईट ब्रॅकेट मिळालं त्याला नियम काय सांगतो आपल्याला? त्याच्या पद्धतीनेच नियम आहे. नियम काय सांगतो की तुम्हाला जर एक राईट ब्रॅकेट मिळालं असेल तर तुम्हाला जोपर्यंत त्याचं असोसिएटेड लेफ्ट ब्रॅकेट मिळत नाही, राईट ब्रॅकेट मिळालंय आपल्याला, येणारं काय आहे? करंट सिम्बॉल काय? राईट ब्रॅकेट आहे. तुम्ही स्टॅक वर पाहायचं आहे की तुम्हाला लेफ्ट ब्रॅकेट कुठे मिळत आहे. बघा, तुम्ही बघू शकता लेफ्ट ब्रॅकेट कुठे मिळत आहे ते. ऍडिशन ऑपरेटरच्या मागे काय? लेफ्ट ब्रॅकेट आहे.
मग जोपर्यंत तुम्हाला लेफ्ट ब्रॅकेट मिळत नाही तोपर्यंत असलेले जे जे ऑपरेटर आहेत ते सगळे ऑपरेटर पॉप करायचे आणि कुठे घेऊन जायचे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मध्ये घेऊन जायचे. इथे कोणता ऑपरेटर आहे, ऍडिशन ऑपरेटर आहे. मी कुठे घेऊन गेलो, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मध्ये घेऊन गेलो. बघा घेऊन गेलो मी. ही आधीचा पार्ट आहे एक्सप्रेशनचा, त्याच्या पुढे काय घेतलं मी, काय घेतलं, ऍडिशन ऑपरेटरला घेऊन गेलो आणि एका राईट ब्रॅकेटला एक लेफ्ट ब्रॅकेट काय करायचं, कॅन्सल करायचं. केलं आपण, कॅन्सल केलं. आता दोनच लेफ्ट ब्रॅकेट राहिले. कालचं जर एक्झाम्पल तुम्ही व्यवस्थित केलं असेल तर तुमच्या लक्षात असेल, ज्यावेळेला आपण ऑपरंडला प्रिफिक्स एक्सप्रेशन मध्ये घेऊन जातो किंवा ऑपरेटरला प्रिफिक्स एक्सप्रेशन मध्ये घेऊन जातो, त्यावेळेला त्या ऑपरेटरला किंवा ऑपरंडला आपण काय करतो, आधीच्या एक्सप्रेशनच्या मागे लिहितो. ओके, म्हणजे इथे जर मी बी घेऊन जात असेल प्रिफिक्स करण्यासाठी, कालच्या एक्झाम्पल प्रमाणे सांगतोय मी, जर बी ला मी घेऊन जात असेल तर बी ला कुठे लिहायचो, ए च्या मागे लिहायचो. प्रिफिक्स करताना प्रिफिक्स होतं ते, प्री म्हणजे आधी, मागे लिहायचो. पोस्टफिक्स करताना काय करणार आहोत आपण, पुढे लिहिणार आहोत, नंतर लिहिणार आहोत. इथे काय होतं, आता ए होतं, काय बनवायचंय, पोस्टफिक्स बनवायचं. येणाऱ्या गोष्टीला कुठे लिहिणार, पोस्ट म्हणजे नंतर लिहिणार. इथे मला ऑपरेटर मिळतोय, येणाऱ्या ऑपरेटरला कुठे लिहिणार, आधीच्या एक्सप्रेशनच्या पुढे लिहिणार, नंतर लिहिणार. एबीच्या पुढे लिहिलं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. ते नावातच गोष्ट आहे, नावामध्येच तुम्हाला डिफरन्शिएट करता आलं पाहिजे. फिक्स मध्ये आधी लिहिणार आहोत, पोस्ट फिक्स मध्ये नंतर लिहिणार आहोत, एवढंच करायचं आहे. हे डोक्यात ठेवायचं आहे फक्त, बाकी सगळं सोपं आहे. आणि ही गोष्ट तुम्हाला लक्षात आली असेल, एका राईट ब्रॅकेटला एक लेफ्ट ब्रॅकेट काय होते, कॅन्सल होते. सो युअर स्टॅक इज हॅव्हिंग ओनली 2 लेफ्ट ब्रॅकेट्स. ठीक आहे, 2च लेफ्ट ब्रॅकेट राहिले आपल्या स्टॅक मध्ये. पुढे काय मिळतंय आपल्याला बघा, पुढे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन सिम्बॉल मिळतंय. मल्टिप्लिकेशन सिम्बॉल आपण घेऊन आलो. मल्टिप्लिकेशन म्हणजे ऑपरेटर आहे. ऑपरेटर कुठे येतो, स्टॅक वर येतो. आला बघा, 2 लेफ्ट ब्रॅकेट होते, त्याच्या पुढे काय घेऊन आलो आपण, ऑपरेटरला घेऊन आलो. काल पण केलं होतं आपण, ऑपरेटरला घेऊन आलो. नंतर कोणतं सिम्बॉल मिळतंय, एक्सप्रेशन प्रमाणे जायचंय आपल्याला. क्वेश्चन मध्ये सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. पुढे काय मिळतंय, डी मिळतंय. तो डी इज अ ऑपरांड. ऑपरांड असेल तर काय करतो आपण, डायरेक्टली घेऊन जातो. आपल्याकडे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन काय आहे, हे हायलाइट केलंय बघा, दिस इज अवर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. डी ला कुठे घेऊन जाणार आहोत आपण, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मध्ये डायरेक्टली घेऊन जाणार आहोत. प्रिफिक्स असतं तर काय केलं असतं, ह्याच्या आधी लिहिलं असतं, इथे डी आलं असतं. प्रिफिक्स मध्ये, पोस्टफिक्स मध्ये काय करणार आहोत, ह्याच्या नंतर लिहिणार आहोत. बघा, ह्याच्या नंतर लिहिलं, पोस्टफिक्स आहे ना, ह्याच्या नंतर लिहिलं. बघा, डी नंतर आलं. पुढे काय मिळालं आपल्याला, राईट ब्रॅकेट मिळत आहे. बघा, डी नंतर काय, राईट ब्रॅकेट आहे. मग राईट ब्रॅकेट जर मिळत असेल, नियम तोच आहे. राईट ब्रॅकेट मिळाल्यानंतर काय करायचं आपण, लेफ्ट ब्रॅकेट जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत असलेले ऑपरेटर काय करायचे, पॉप करायचे. एकच ऑपरेटर आहे, मी हायलाइट केलंय, कोणता आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर. त्याला पॉप करायचं आणि कुठे घेऊन जायचं, पोस्टफिक्स पार्ट मध्ये घेऊन जायचं. प्रिफिक्स असेल तर त्याच्या आधी लिहिलं असतं मल्टिप्लिकेशन, पोस्टफिक्स असल्यामुळे त्याच्या नंतर लिहिणार आहोत. ह्याच्या हायलाइट केलंय, त्याच्या पुढे लिहिणार आहोत. लिहिलं बघा, पुढे लिहिलं आपण, पोस्टफिक्स आहे, लक्षात ठेवायचं नेहमी. आणि एका राईट ब्रॅकेटला एक लेफ्ट ब्रॅकेट काय झालं, कॅन्सल झालं. सो वी लेफ्ट विथ ओनली 1 लेफ्ट ब्रॅकेट. स्टॅक मध्ये फक्त एक लेफ्ट ब्रॅकेट आपल्याकडे अवेलेबल आहे. त्यापुढे काय आहे बघा, आता पुढे आपल्याकडे एक्सपोनंट ऑपरेटर आहे. एक्सपोनंट ऑपरेटर म्हणजे पॉवर टर्म मिळते. एक्सपोनंट ऑपरेटर आहे, तर एक्सपोनंट ऑपरेटरला कुठे घेऊन गेलो आपण, स्टॅक वर घेऊन गेलो. ऑपरेटर आहे, स्टॅक वर घेऊन जाणार आहोत. ओके, पोस्टफिक्स आहे तसंच ठेवलं. ठीक आहे, नेक्स्ट काय आहे आपल्याकडे, लेफ्ट ऑपरेटर आहे. बघा, इथे मिळेल आपल्याला, लेफ्ट ऑपरेटर आहे. त्याच्या पुढे लेफ्ट ब्रॅकेट आहे. ब्रॅकेट आहे, मग आपण कुठे घेऊन जाणार, लेफ्ट ब्रॅकेट आपण स्टॅक वर घेऊन जाणार. पुढे काय आहे, ई आहे. इज ऑपरांड असेल तर डायरेक्टली पोस्टफिक्स पार्ट मध्ये. हा आपला मागचा पोस्टफिक्स पार्ट होता, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होतं. आणि आता ई म्हणजे ऑपरांड आला. ऑपरांड कुठे देणार आपण, पोस्टफिक्स आहे, पुढे घेऊन जाणार, ह्याच्या पुढे, म्हणून इथे आलं बघा, ओरिजिनल स्ट्रिंगच्या पुढे आपण त्याला लिहिलं. त्यानंतर काय, मायनस इज ऑपरेटर असेल तर काय करतो आपण, स्टॅक वर घेऊन जातो. ऑपरेटर हा आपला स्टॅक होता, त्याच्या पुढे येणार, त्याच्या पुढे काय येणार, मायनस येणार, सबट्रॅक्शन ऑपरेटर येणार, लिहिलं आपण. पुढे काय, एफ आहे. बघा, एफ काय, ऑपरांड आहे. ऑपरांड डायरेक्टली
पोस्टफिक्स मध्ये घेऊन गेलो. नंतर राईट ब्रॅकेट आहे, एका राईट ब्रॅकेटला एक लेफ्ट ब्रॅकेट कॅन्सल होतं. त्याआधी कॅन्सल करण्याआधी एक ऑपरेटर आहे, त्या ऑपरेटरला आपण कुठे घेऊन जाणार, सबट्रॅक्शन ऑपरेटरला कुठे घेऊन जाणार बघा, आपण पोस्टफिक्स मध्ये घेऊन जाणार. इथे घेऊन आलो, एका राईट ब्रॅकेटला एक लेफ्ट ब्रॅकेट कॅन्सल झालं. आता आपल्याकडे अजून काय मिळत आहे बघा, अजून काय मिळत आहे आपल्याला अजून एक राईट ब्रॅकेट मिळत आहे शेवटचं. एका राईट ब्रॅकेटला एक लेफ्ट ब्रॅकेट कॅन्सल होतं, पण त्याआधी एक ऑपरेटर आहे, एक्सपोनंट ऑपरेटर आहे, त्या ऑपरेटरला पण आपण घेऊन गेलो. कुठे घेऊन गेलो, पोस्टफिक्स पार्ट मध्ये घेऊन गेलो. आपल्याला एका राईट ब्रॅकेटला एक लेफ्ट ब्रॅकेट कॅन्सल झाल्यामुळे काय झाला, आपला स्टॅक एम्प्टी झाला. स्टॅक आपला एम्प्टी झाला. आपल्याकडे अजून नवीन सिम्बॉल येत नाही, हे आपलं लास्ट सिम्बॉल होतं. आपल्याला जे काय एक्सप्रेशन मिळालं ते काय, आपलं करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. काल जे एक्झाम्पल आपण बघितलंय ते जर एक्झाम्पल तुमच्या व्यवस्थित लक्षात असेल आणि तुम्ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला असाल, लक्षात येईल तुमच्या की कालच्या एक्झाम्पल प्रमाणेच ही गोष्ट आहे. एक्झॅक्ट आपल्याला रिव्हर्स डिरेक्शन मध्ये गोष्टी करायच्या आहेत. प्रिफिक्स एक्सप्रेशन करत असताना आपण राईट टू लेफ्ट स्कॅन करतो, पोस्टफिक्स मध्ये आपण लेफ्ट टू राईट स्कॅन करतो. हा पहिला डिफरन्स आहे. प्रिफिक्स एक्सप्रेशन करत असताना राईट ब्रॅकेट सुरुवातीला येतात आणि मग एका लेफ्ट ब्रॅकेटला एक राईट ब्रॅकेट कॅन्सल होते, आणि आपण ज्या वेळेला ती स्ट्रिंग घेऊन जातो त्यावेळेला आपण ती मागे लिहितो. ओके, ओरिजिनल स्ट्रिंग जी असेल, ओरिजिनल ओपरांड जे असेल किंवा एक्सप्रेशन असेल, त्याच्या मागे नवीन ओपरांड लिहितो किंवा त्याच्या मागे नवीन ऑपरेटर लिहितो, मागे लिहित येतो आपण. कारण काय, प्रिफिक्स आहे ते. पोस्टफिक्स मध्ये काय करतो, आपण लेफ्ट टू राईट स्कॅन करतो. लेफ्ट ऑपरेटर आपण स्टॅकवर घेऊन जातो आणि लेफ्ट ब्रॅकेट्स आपण स्टॅकवर घेऊन जातो आणि राईट ब्रॅकेटला करस्पॉन्डिंग लेफ्ट ब्रॅकेट काय होतं, कॅन्सल होतं. आणि आपले जे ऑपरँड आहेत किंवा ऑपरेटर आहेत त्यांना आपण पुढे लिहित जातो, कारण पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आहे, पुढे लिहित जातो. बघा, ऍडिशनला आपण पुढे लिहिलं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आहे. एक डिफरन्स जो आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे. यू हॅव टू रिमेंबर दॅट डिफरन्स, देन इट इज व्हेरी इझी. Okay, now I will tell you the shortcut method. I have told you, okay, each and every time I will tell you the shortcut method. So I will use some Microsoft Word, so it is very easy for me to write it. Okay, so I will write the original expression. And I will show you how to use this shortcut method. Yesterday I have told you how to use the shortcut method for a conversion of infix to prefix. Now I will tell you how to use the shortcut method for a conversion from infix to postfix. Okay, here we go. A plus B A plus B there is some issue with B. I will use some another character, A plus X. Instead of B, you can treat it as a X.
b च्या ऐवजी फक्त x समजा. ओके, इंटू डी. ऑपरंडचं फक्त नाव बदललंय, बाकी सगळ्या गोष्टी आयडेंटिकल आहे. पण काही प्रॉब्लेम आहे त्याच्याबद्दल. मायनस. Okay, so problem is resolved. I will use it. A plus b into d minus. How to do it? It's nothing but, now this is our innermost bracket. I am highlighting it. This is my innermost bracket, that is a plus b. I will resolve this part first. Okay, I will concentrate on this group only. Then I am having one more bracket, that is e minus f, and it is independent bracket. हे आता हे ब्रॅकेट आपलं वेगळं आहे. या ब्रॅकेटचा मी आता हायलाइट केलं, त्या ब्रॅकेटचा या ब्रॅकेटशी काही संबंध नाही, पॉवर टर्म आहे आपली. ह्या दोन ब्रॅकेट्सना आपण आधी सॉल्व्ह करू. ठीक आहे, आधी पहिल्यांदा a प्लस बी ला आपण सॉल्व्ह करू. तर आपण a प्लस बी ला सॉल्व्ह करणार असू तर काय करणार आहोत, बाहेर आपल्याकडे दोन लेफ्ट ब्रॅकेट्स आहेत, ते आपण आहे तसेच ठेवणार. ठीक आहे, आता आपल्याकडे a प्लस बी आहे, त्याला सॉल्व्ह करणार आहोत. इन्फिक्स मध्ये ऑपरेटर मिडलला येतो, पोस्टफिक्स मध्ये ऑपरेटर शेवटी येतो. ठीक आहे, पोस्टफिक्स मध्ये ऑपरेटर शेवटी येतो. आधी काय येतं, ऑपरेटरच्या आधी काय येतं, फर्स्ट ऑपरंड आणि नंतर सेकंड ऑपरंड, म्हणजे लेफ्ट ऑपरंड आणि राईट ऑपरंड. लेफ्ट ऑपरंड काय आपला ए, राईट ऑपरंड काय आपला बी. मग कसं लिहिणार आहोत, पोस्टफिक्स साठी आपण डिस्कशन केलं आहे, ए बी प्लस. झालं आपलं पोस्टफिक्स. इनफिक्स काय ए प्लस बी. प्रीफिक्स काय बनलं असतं, प्लस ए बी. पोस्टफिक्स काय बनलं आपलं, ए बी प्लस. ह्या ग्रुपचं काम आपण कंप्लीट केलं, एवढ्या ग्रुपचं काम आपण कंप्लीट केलं. मी हायलाइट केलंय बघा इथे. बाहेर काय मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर, पुढे काय डी, त्याला आपण आहे तसंच ठेवू आणि ती ब्रॅकेट क्लोज करू. पुढे काय एक्सपोनंट टर्म, त्यानंतर काय अजून एक ब्रॅकेट आहे, त्या ब्रॅकेटला आपण कन्वर्ट करून घेऊ. कसं कन्वर्ट करणार आहोत, ई एफ मायनस, बिकॉज मायनस और सबट्रॅक्शन इज ऑपरेटर, ऑपरेटर ऍट द एंड, पोस्ट फिक्स. ठीक आहे, आणि त्याच्या आधी आपण काय येतो, लेफ्ट ऑपरंड आणि राईट ऑपरंड लिहिला आपण, त्याला ब्रॅकेट क्लोज करून घेऊ. ठीक आहे, आता आपण एवढ्या जर एक्सप्रेशनचा विचार केला, मी हायलाइट केलाय बघा, हायलाइटेड एक्सप्रेशनचा विचार केला, त्या हायलाइटेड एक्सप्रेशन मध्ये लेफ्ट ऑपरंड आहे, म्हणजे काय बी प्लस हा लेफ्ट ऑपरंड आहे, हा आपला काय झालाय पोस्टफिक्स मध्ये कन्वर्ट झालाय. बाकीचा पार्ट आपण पोस्टफिक्स मध्ये कन्वर्ट केलेला नाही. ठीक आहे, मग हायलाइटेड एक्सप्रेशन साठी मल्टिप्लिकेशन जर ऑपरेटर असेल, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर साठी हे लक्षात घ्या, खूप महत्वाचं आहे. मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर साठी इथेच मुलं कन्फ्युज होतात. ए प्लस बी, सॉरी, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर साठी ए बी प्लस हा जो पार्ट आहे तो काय बनेल, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर साठी ए बी प्लस हा पार्ट काय बनेल आपला, लेफ्ट ऑपरंड बनेल. लेफ्ट ऑपरंड बनेल, आणि डी काय बनेल, राईट ऑपरंड बनेल. ठीक आहे, मग तोच नियम आपण परत वापरायचा, आपला नियम कॉमन आहे. मग सुरुवातीला इथे मी आउटर मोस्ट ब्रॅकेट लिहून घेईन आणि त्याच्या आतमध्ये नियम काय सांगतो आपल्याला, लेफ्ट ऑपरंड लिहा, नंतर राईट ऑपरंड लिहा आणि नंतर ऑपरेटर लिहा. ठीक आहे, मग या पद्धतीनेच आपण इथे लिहिणार आहोत. लेफ्ट ऑपरंड लिहा, ए बी प्लस
instead of b I will use some other character. I am getting some problem with it. Ax plus b, right? So this part is resolved. Instead of b I am using x. Okay, instead of b I am using some other symbol. So instead of b it is x. Okay, so ab plus, that is ab plus here, followed by d, followed by multiplication operator, and this, after that we are having e minus, ef minus. So this is the part, ef minus. So this is our entire expression. Okay, so for exponent operator we are having this as a left operand and this as a right operand, right? So we will use a left operand followed by right operand followed by exponential operator. So we will use it here, ax ef minus exponential operator. This is my final postfix expression. This is the final postfix expression for us. And the same answer we are getting by using a stack. Same thing, ab plus d multiplication operator, ef minus exponential operator. Same thing we are getting it. So this is a shortcut method which we can use it. Okay, but in examination we will use a stack only to convert a given infix to postfix expression. Now the idea is clear to you. There are some more problems which are present in the paper solution. You can just go on through it, and in the next session we will discuss some more problem of conversion of infix to prefix as well as conversion of infix to postfix, right? So I will stop here the discussion. Happy learning and stay home, stay safe.